तो केते माँ मानक कोलर पिला माने हजि जाइछन्ति आजिर दिन रे हाउ डांगा बा काग भोट दल टिके कहलो कहबेनी से सब गोटाए नाउर मंजी समस्ते से काग भोट दल जमा नबिनी कि देछि मु काई कहबी काग जेतला झगड़ा हैला बो बाडे देला नडिया बांगे रे पुपी हाथ दिखंड कोन क तू हम व्यूअर्स भाई बणी मानु ट्यूशन जाइथिली दौड़ी दौड़ी आस्तिले जो गड़ा पड़ी थिला समस्त कमेंट करथले व्यूअर्स भाई बणी माने भाई भाई कोन करंती पर्सनल व्यवसाय तेन आपण माने जानिले भाईकर पर्सनल व्यवसाय। नमस्कार सांग माने जय जगन्नाथ आपण मानक हमर गोटे नुआ ब्लॉग को बहुत बहुत स्वागत। तो वीडियोटी को आरंभ करिया पूर्व मु आपण मानक समस्त कहया पे चाहूची तो आज होची जून 2 तारिख तो गत वर्ष एई दिन रे तो सारा भारत को दोहलाई देथिला आ समस्त आखिरे लुह भरी देथिला बहुत बड़ ट्रेन दुर्घटनाटी। तो से ट्रेन दुर्घटनाटी आमर घटीथिला बालेश्वर जिला बाहानगारे तो रक्तरंजित हो पड़ीथिला बालेश्वर बाहानगा रेलवे स्टेशन। तो समस्त आखिरु ए दृश्य केबे भी लिभि नथिबो। तो किए केते खुशी रे घर को आसुथिबो बापा माँ माने केते आशा करथिबे मो पिला माने घर को आसुचंदी पिला माने केते आशा रे केते खुशी रे घर को जाउथिबे कि किए बाहर को आसीथिबो रोजगार करिवो घर चलिवो। तो एते बड़ ट्रेन दुर्घटनाटी घटीगला जो कि शह शह लोकंकर निरीह लोक मानकर जीवन चलीगला। तो केते माँ मानक कोलर पिला माने हजि जाइछन्ति आजिर दिन रे केते स्त्री मानक मुंडरो सिंदूर पोछि जाइछि तांको स्वामी माने भी चली जाइछन्ति पिला माने केते पिला माने बापा माँ को हरै दैछन्ति केते बापा माँ भी तांको पिला मानक हरै दैछन्ति। तो भगवान करंतु तांको परिवार को धैर्य दियंतु समस्त को भलरे रखंतु खुशी रे रखंतु मोर भगवान पाखरे एतिकी प्रार्थना। तो आपण माने भी मध्य भगवान को डाकी दियंतु तांको परिवार तांको समस्त को धैर्य दियंतु साहस दियंतु समस्त को भलरे रखंतु। तो आज बोंकर आज उपवास तो आज एकादशी उपवास तो नहीं बो आज मो बो आज अटा चुली खाई दो हे लो कागज पानी मो बो आज करूची आज पीबो एकादशी ए पुप्पी बोर तो एकादशी से कागज पानी पीबो तू कांगी पीबू क कौन पाई पीबू खुशी रे पीबू कौन जाऊ डांगुआ बाबू आज कुंदूर दीटे आनी मुझे भारी खुशी डांगुआ बाबू हाई करदेला एमती। तो आपण मैंने देखंतु तो कुंदूरी तो पूरा देसी कुंदूरी डांगुआ बाबू लगे गछ जाऊ डांगुआ बाबूर जहाँ जो होची से गंडा गंडा आनी आम घर दौची भल पाए टे अधिका डांगुआ बाबू आमको अधिका भल पाए बोली से तार कंचा लंका होता से 10 कोटी कंचा लंका जी से अंडा आनी आम घर देकर जाए तो आलू पकई भाजी दियो खाई दे रहिले आंबिला हो जाए आलू पकई पूरा बढ़िया फ्रेश कुंदूरी सांगे सांगे तोड़ा होगी आसी आप देखु बा कुंदूरी भारी भल पाए डांगो कुंदूरी आलू भजा हम खिया हम किंतु गोटे गोटे भल लगे कौन कहल आंबिला लगे पाचि जाइए आंबिला लगे आ डांगा बो खिया पिया कौन है आज आज कौन सब रोसे बास कौन खिया पिया कौन सेरा विष फल सेरा जमा खाइबन जेति पड़ियो सब भजा हम तम पुओ कहबे ना ना मो कति आइले फोपाड़ देबी यही सबोल हाटू आनी मु चिड़िया मु कुंदूरी आने कुंदूरी के सस्ता अछि का 20 टका किलो अछि हाट रे हां किलो 20 टका किंतु कोन होउची कहलो पाचिला रहि जाउची आंबडा लाउची भल लागनी खाय संगे संगे आले हाटू केला मोर भाजी मु काटिला सब तो डांगा बाबू कुंदूरी नहीं के आछन तो तांका आज कोन तांको बहु माने आज रोसे बास करछन टिके पचारि बुझिया कोन सब आज करछन रोसे बास हमर किछि कोन हेइछि मु जानिनी मु घासु जाइथे तथापि कोन हेइथियो बोले आशा कर मु खाली जानछि डाली रबार अछि बा संडे स्पेशल किछि हेनी चिकन मटन माछ हेनी किछि ना हाउ डांगा बाबू काग भोट दल टिके कहबेनी से सब गोटाए नाउर मंजी समस्ते से काग भोट दल जमा नबिनी कि देछि मु काई कहबी का दीदी ता टाटा देखै देखो मोर ससुर रा हां पुन मोर ससुर को दुसिलानी अच्छा से करा आ बो माने रोसे बास कर साइलेनी हां आ बढ़िया और ई सोई गेलेनी माने रोसे बास कर खाइ भी सोई पड़लेनी से खाइला ससुर आसिनी हाटू खाइ पके खाइनान सोई पड़थियो सकाळ कोन जदी पखाळ पखाळ खिया पिया हेतियो तो खरा बेला रोसे भी खिया पिया हेनो तो हमर भी मध्यम खरा बेला रोसे खिया पिया हेनी आपण तो जानी पुपीर पड़क हाथटा भांगी जाइए तो तेणुक समस्ते समस्त घरे मन दुख
ମୋର ବି ମଧ୍ୟ ମଶି ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଡାକ୍ତର ତାକୁ ଚିପିକି ବାନ୍ଧିଲା ଡାଙ୍ଗ ବାବୁ ମୋ ଛାତି ଫାଟିଗଲା। ସେତେବେଳେ ଚିରି ଚିରି ହେଇ କାନ୍ଦିଲା, ମୁଁ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ପାରିଲିନି, ମୁଁ ସେ ଜାଗାରୁ ବାହାରିକି ପଳେଇ ଆସିଲି। କାହିଁକିନା ମୋ ଝିଅ କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ଜମା ଶୋଇପାରିବିନି, ମୁହଁକୁ ଯାଇ କାନ୍ଦିବ ମୁଁ ଜମା ଶୋଇପାରିବିନି। ସେମାନେ ଡାକ୍ତର ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ହାତଟି ଭାଙ୍ଗିଥିବ ସେ ତାକୁ ସିଧା କରିବେ, ଫୁଲିଛି ନା ଏଇଟା? ଏଇ ତମର ମୋର 2 ଜଣଙ୍କର ଏଇ ଗୋଟିଏ ଜାଗା ହେଇଥିଲା ମନେ ଅଛି? ମୋର ହେଇଥିଲା ସେଇଆ ନା ନାଇଁ? ତ ମୋର ବି ଏ ଜାଗା ସେଇଆ ହେଇଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ। ତ ଗାଡିରୁ ମୁଁ ଗଳି ପଡିଥିଲି। କୋଉଠି ମନେ, ସେ ଗାଡିରୁ ପଡିବା ବି ତମର ମନେ ଥିବ? ଯୋଉ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ବାରିପଦା ଯିବି ବୋଲି ଗାଡି ଏଠୁ ଉଠଉଥିଲି, ଗଳିଥିଲା ଗାଡି। ତ ମୋର ବି ଗୋଟେ ସେମିତି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ହେଇଥିଲା, ପ୍ରାୟ 20 ଫୁଟ ଉପରୁ ମୋ ଗାଡି ଖସି ପଡିଲା। ଯୋଉ ଗାଡିରେ ମୁଁ ଥିଲି ଆଉ ଡାଙ୍ଗୁ ଥିଲା, ମାନେ ଡାଙ୍ଗୁଙ୍କ ବୋଉ ଇଏ, ଡାଙ୍ଗୁର ମୋର ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆମେ ଚଲାଉଥିଲୁ। ମୋର ଗାଡି ସିଏ ଚଲେଇବ ମୁଁ ଚଲେଇବି, 2 ଜଣ ଯାକ ଚଲାଉ ଆମେ। ତ ବହୁତ ସାରା ଭଡା ଆସେ, ଯେକି ଯେ ଏକୁଟିଆ ତ ଖଟି ହୁଏନି, ତେଣୁକରି ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଖଟୁ ଗୋଟାଏ ଗାଡିରେ। ତ ବାରିପଦାରୁ କିଛି ବାଟ, ସରି ବାରିପଦା ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ କୋଉ ଜାଗା ଯିବାର ଥିଲା, ଲଣ୍ଡଭଣ୍ଡ ହେଇକିରି ଆମେ ବାହାରି ଯିବୁ ବୋଲି ଡାଙ୍ଗୁଆ ବୋଉ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ସେଇଠି, ମୋ ବୋଉ ବି ଯାଇ ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇଛି। ତ ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ, ମୁଁ ଚଲଉଥାଏ ଗାଡି, ଡାଙ୍ଗୁଆ ବସିଥାଏ ସାଇଡରେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଡିଟାକୁ ହଠାତ୍ ଏମିତି ଉଠେଇଦେଲି, ସେ ଗାଡି 20 ଫୁଟ ତଳକୁ ଗାଡି ଖସିଗଲା, ଟିକେ ଟିକେ କରି ଗାଡି ଖସିଗଲା 20 ଫୁଟ ତଳକୁ। ତ ସେଠି ଗାଡି ଯୋଉ ପଲଟା 2 ପଲଟା, ଗୋଟେ ନା 2 ପଲଟା ଦେଲା ଗାଡି? ଥରେ। ତ ଗୋଟେ ଥର ଗାଡି ଲେଉଟ ପଡିଲା, ଗୋଟେ ଥର ଲେଉଟ ପଡି ଟେକିଗଲା। ତାରି ଭିତରେ ମୋ ହାତଟା ରହିଗଲା, ଆଉ ହାତଟା ଯେତେବେଳେ ରହିଗଲା ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ ପଡିଗଲା। ଗାଡି ଭିତରେ ବ୍ୟାଟେରୀଟା ଥିଲା, ବ୍ୟାଟେରୀଟା ପଡିଗଲା। ପଡିଗଲା ପରେ ମୋ ହାତଟି ଇଞ୍ଜୁରି ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଡାଙ୍ଗୁଆ ବୋଉର ମୋର ଯେତେବେଳେ ଭେଟ ହବ, ଡାଙ୍ଗୁଆ ବୋଉ କହିବ ଏ କକେଇ ମୋର ଏ ହାତଟାର ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁଛ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୁଁ କହିବି ଦେଖୁନୁ ମୋର ବି କ'ଣ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଏ ହାତଟାକୁ ମୁଁ ଠିକ କରିଦେଇଥିଲି କେବେ, ମୋର ଝିଅର ଯେତେବେଳେ ଛୋଟବେଳେ ହାତ ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ମନେ ଅଛି ନା? ଝିଅ ଯୋଉ ପଡିକି ହାତ ଆଉଥରେ ଭାଙ୍ଗିଥିଲା, ତାକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି, ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଟିକେ ଦେଖିଲେ ଏଇଟା ମୋର ଏମିତି ହେଇଛି ନା। ଇଏ କ'ଣ କିଛି ନାହିଁ, ସେ ତାକୁ ଟାଣିକିରି ଠାକିନି ପକେଇଦେଲେ, ମାନେ ମୋ ପୁରା କରେଣ୍ଟ ମାରିଲା ମୋ ଦେହକୁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁରା ଭଲ ହେଇଗଲା ହାତ। ତମେ ଚାଲ ଏଇ ଜାଣିଲ କିଛି ହବନି, ଗୋଟେ ଥର କାଟିବ ଡାଙ୍ଗୁଆ ବୋଉ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଜୀବନ ସାରା ଅସୁବିଧା କିଛି ହବନି। ସେ ଖାଲି ତାକୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେ ତାକୁ ଧରିକି ତାକୁ ଚାପିକି ପକେଇ ଦେଇ ବାନ୍ଧିଦବ, ଗୋଟେ ଥର ତ ଆଉ ପୁରା ଭଲ ହେଇଯିବ। ଶୋଉନୁ ତ ମୋ ବୋଉ ଶୋଇଥିଲା, ଉଠି ଯାଉଛି ହାରି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ତ ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ପୁପିର ହାତ କ'ଣ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିଲା, କେମିତି ଭାଙ୍ଗିଲା। ତ ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା ମୁଁ ଆଜି ଖୋଲିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି। ପୁପିର ବୋଉର ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଝଗଡ଼ା ହୁଏ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ଜାଣିନାହାନ୍ତି? ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ପୁପିର ଆଉ ମୋ ବୋଉର ଝଗଡ଼ା ହୁଏ। ତେଣୁକରି 2 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଲା, ବୋଉ ବାଡ଼େଇ ଦେଲା ନଡ଼ିଆ ଭାଙ୍ଗରେ, ପୁପି ହାତ 2 ଖଣ୍ଡ। ଏଇଟା ମିଛ କଥା। ମୋ ବୋଉ ହସୁଛି ସେଠି। ତ ନାଇଁ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତ କଥା ହେଲା, ଛୋଟ ଛୁଆ। ତାପରେ ମୋ ଝିଅଟି ଭାରି ଧୀର ସ୍ଥିର ପିଲା, ତ ଆପଣମାନେ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଜାଣିଥିବେ। ସତ କଥାଟା କ'ଣ କହ ତୁ ଆମ ଭିଉଅର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ? ମୁଁ ଟ୍ୟୁସନ ଯାଇଥିଲି, ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆସିଥିଲି, ଯୋଉ ଗଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ହେଲା, ତ ଡେଇଁବି କ'ଣ ପଡ଼ିଲି। ସେ ଗଡ଼କୁ ଡେଉଁଥିଲା, ପଡ଼ିଲା। ସେ ଡେଇଁଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଛି, ସେ ଲେଉଟ ପଡ଼ିଛି ଆଉ। ତ ତାର ବି ମଧ୍ୟ ଭୋଗିବାର ଅଛି। ତ ଏବେ ବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାବେ, ତମର ଏଇ କ'ଣ ହେଇଛି? ମୋର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଛି, ମାମାର ବି। ତ ସମୟ ଚାଲିଛି ଏବେ ଖରାପ, ତେଣୁକରି ସମୟ ହିଁ ବଳବାନ। ମାନେ କଥାରେ ଅଛି ନାଇଁ, ଯେଉଁ ବହୁତ ଭିଉଅର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କମେଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ରିପ୍ଲାଏ ଆମେ କରିପାରୁନୁ। ବହୁତ ସାରା କମେଣ୍ଟ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମେଣ୍ଟରେ ମାନେ ରିପ୍ଲାଏ ବି କରିହେବନି, କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିହେବନି, ପୁଣି ତାପରେ କମେଣ୍ଟ ଆସିବେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବୁନୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ପୁପିର ହାତ ଭାଙ୍ଗିଲା, ସେ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ନିଜେ ନିଜେ ଝୁଣ୍ଟିକି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ବି ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପୁପିର ହାତ ଶୀଘ୍ର ଭଲ ହେଇଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୃଦୟରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ଯାହା ହଉ ସିଏ ଆମ ପାଇଁ, ଆମ ପିଲା ପାଇଁ, ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ଏତେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ମଣିଷ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ, ଦୁନିଆରେ କିଛି ନାହିଁ। କଟା ନେବୁ ନଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ପାଣି କରିଥିଲି 2 ଖଣ୍ଡ ଥିଲା, କାଟିକି ରଖିଲାଠୁ ପଚି ଯାଉଛି। ନନା ପୁରା କଷିରେ ଦେଖିକି କାଟିଲି ଦେଖି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହିବି। ହଁ, ପୁରା କଷି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସିକ୍ରେଟ୍ କଥା କହିବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏରିଆରେ ଆଖପାଖରେ ଗୋଟେ ରୋଷେଇ ହେଉଛି, ଆମର ଏଇ ନନା ତ ନୁହେଁ, ରୋଷେଇଆଙ୍କୁ ଭାଇନା କୁହନ୍ତି। ରୁହ ମୁଁ କହିସାରେ। ଏଇ ଭାଇନାଙ୍କୁ ଆମର ଡାକୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ନୂଆ ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଥରେ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଖାଇଛି, ଭଲ ହେଇଛି।
ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ଆଜି କଲ୍ ଆସି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ତେଣୁକରି ସେ ଏବେଠାରୁ ଏଇ କାମ ହିଁ କଲେଣି। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ରୋଷେଇ କର୍ମ କଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ରୋଷେଇବାସ ହେବ କି କଲ୍ ଯାହା ଦରକାର ବାହାଘର ବ୍ରତଘର ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଦରକାର ଆପଣମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ତ ନମ୍ବରଟା ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ନାଇଁ ନମ୍ବର ବ୍ଲକ୍ ହବ। ତମେ ଯିବ ରୋଷେଇ କରିବା। ଗୋଟେ କଣ ମୁଁ ସବୁ କାମ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଜାଣିଛି। ହଁ ତୁ ସିନା ଅଳପ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ, କଥା କଣ ଆସିଲା ଜାଣିଲୁ? କହିଲେ ସିଏ କଣ ଘଣ୍ଟା ଫୋନ କରିକି ତାକୁ ଦିଦି ସବୁ ବତେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଦେଖିଲ ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ସୁମିତା କଣ ସେଠି କହିଲା ହେଇଛି? ମିଛ, ଏଇଟା ସୁଦ ମିଛ। ମୁଁ ଖାସ ଅଛି କକେଇ ପାଖରେ, ଖୁଡିକି ସେ ଜମା କହିଲାନି ଖୁଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳୁ ସଣ୍ଡେ ପାଇଲା ବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇଥିଲେ କେମିତି ଡାଲମା କରିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲି କେମିତି ଡାଲମା କରିବ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ ଡାଲମାଟା ଏମିତି ହେଇଥିଲା, ଏମିତି ଡାଲମା ବି ଆମେ ଖାଇନଥିଲୁ, ଏତେ ବଢିଆ ସ୍ୱାଦ। ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକ ଯେହେତୁ ଆମର କୂଳ ବ୍ୟବସାୟଟା କଣ? ପୂଜା ପାଠ କରିବା, ରୋଷେଇବାସ କରିବା, ଏଇଟା ନାହିଁ। ସେ ଛୋଟ ବେଳେ ବା ଗୋଟେ କାମ କରିଥିଲା। କଣ ଛୋଟ ବେଳେ ସେ ହଗି ଦେଇ ଘୁଅକୁ ଥାପୁଡେଇ ଦେଇକିରି ମୁହଁ ଯାକ ପୁରା ଲେପ। ସେ ତାକୁ ଫେସିଆଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ତମ ଏତେ ଗୋରା ହେଇଛ। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି ଗୋରା ହବାର ରହସ୍ୟ କଣ। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋରା ହେବାର ରହସ୍ୟ ହେଲା ବେଇମାନି। ହଉ ନା ଆଜି ଯୋଉ କଲଟି ଅଛି ଆପଣ ଯିବେ ନାନୀଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ପନିର ଆଣିବେ। ଆଜି କଣ ଅରୁଆ ଡାଲମା ନା ଆକ୍ଚୁଆଲି କଣ ଆମର ସେ ଯୋଉ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି ସେଠି ପ୍ରତି ସଂକ୍ରାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନନା କହିବେ ତାଙ୍କ ରୋଷେଇର ରହସ୍ୟ କୁହ। ତ ନାଇଁ ରୋଷେଇର ରହସ୍ୟ ନାହିଁ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିପାରିବି, ଠାକୁର ପୂଜା ବି କରିପାରିବି, କିଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନି। ଏଥିପାଇଁ କଣ ଏ ଯୋଉ ପରିବାରର ଜଞ୍ଜାଳ ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଜଞ୍ଜାଳ। ତମେ ଆମର ପୂଜା ପାଠ କାହିଁ କରୁନ? ମୁଁ ତ କୋଉ ଦିନ କହୁଛି ପୂଜା ପାଠ କାମ କର। ପୂଜା ପାଠ କଲେ ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବ କରିହବନି। ଯୋଉଠି ପୂଜା କର ସେଠି ଲୋକମାନେ ନନା ଯାଚିକି ଦେବେ, ନନା ଭୋଗ ନିଅ। ସେ ବାସ୍ ସେଇ ଭୋଗ ଟିକେ ତ ନାନୀ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ରୋଷେଇବାସ ଜାଣିଛି, ସବୁ ଜାଣିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଜିନିଷ କଣ ଆମର ଯୋଉ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି ସେଠି ଯୋଉ ନନା ଆସି ରୋଷେଇବାସ କରୁଥିଲେ ସିଏ ଏବେ ଆଉ ଆସୁନାହାନ୍ତି। ସିଏ ନ ଆସିବାରୁ ମୁଁ ଟିକେ ତଳକୁ ବସେ। ସିଏ ନ ଆସିବାରୁ ସବୁ ଯାକ ଯୋଉ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଅରୁଆ ଡାଲମାଟା ହୁଏ ସେଇଟା ଏଇଠି ମୁଁ 2-3 ପାଳି ହବ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କରିଦେବି, ଆଉ ନନାଙ୍କୁ ଡାକନା। ମୁଁ ତ ସେ ଛକରେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ବସୁଛି, ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ କଥା, ଗାଁ ଛୁଆ ଖାଇବେ, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ଖାଇବେ, ତେଣୁକରି ଟିକେ ମୁଁ କରିଦିଏ। ସେ ଯୋଉ ରୋଷେଇଟି ହୁଏ ମୁଁ ଟିକେ ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ କରେ। ଆଉ ପଇତା ଠିକ ଅଛି ତ? ତାର ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ହେଲେ ମାନୁ। ସିଏ ମତେ କୁହନ୍ତି ଯେ ରୋଷେଇଟାକୁ ଏମିତି କରିବ, କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ଟିକେ ସିଧା କରିକି ରଖ, ନହେଲେ ଛୁରୀଟା ଭର୍ତ୍ତି କରିଦେବି ପେଟରେ, କାହିଁକିନା ବେଇମାନି ମୋ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା 100କୁ 100 ହେଇଯାଉଛି। ମୋ କହିବା କଥା ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ଭିଉଅର୍ସ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଭାଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟବସାୟ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଭାଇଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ବ୍ୟବସାୟ ହେଲା ରୋଷେଇବାସ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ ବଡ଼ ବଡ଼କୁ ଡାକିବେନି, ଜମା ପୋଡ଼ି ପାଡ଼ି ଦେବେ। ଯାହାର ଛୋଟ ମୋଟ କାମ ହେବ ମାନେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ କି ପିଲାଙ୍କର 21 ପୂଜା, ମାନେ ଯେ କମ୍ ସେ କମ୍ 200-500 ଲୋକ ଭିତରେ ଖାଇବା ଆୟୋଜନ କରିବେ, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ 1000-2000 ଡାକିବେନି ନା, ପୋଡ଼ିକି ପାଣି ପଡ଼ି ଦେଇ ଆସିବେ। ସେମିତିଆ ରୋଷେଇବାସ ସେ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ 5 ଟଙ୍କା ଧରେଇଦେବେ, 500-1 ଟଙ୍କା କି 500-5 ଟଙ୍କା। ବାକି ଯାହା ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ସେଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି, ବାସ୍ ଘରେ ଶାନ୍ତି। ଆଉ ନନା ସେଠି ବାହାରିବ କଥା, ନାନୀ ଘରେ ଖାଇବେ ପାସ୍ ଆଉ ପାସ୍। କୁନ୍ଦୁରି ସିନା ଠିକ କାଟିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ କୋଉଠାରେ କାଟିବ ତାକୁ ଦେଖ। ନାଇଁ କୁନ୍ଦୁରିଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ ଖାଇବା ପାଇଁ, ମତେ ଭଲ ଲାଗେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୁନ୍ଦୁରି ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ତଥାପି ମାନେ ମୋତେ ରାଗ ଲାଗିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖଉଛି। ନନା କାଟିଛନ୍ତି, ଏଇଟା କୁନ୍ଦୁରି ଭଜା ହବ। ଆଚ୍ଛା, କୁନ୍ଦୁରି ଯଦି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଟା ହେଇଛି ତାହେଲେ ଆଳୁଟା କ'ଣ ଗୋଲ ଗୋଲ କଟା ହେବା କଥା କି? ଆଳୁଟା ବି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ହେବା କଥା। ତାମାନେ ନନାଙ୍କ ପରିବା କଥା ଠିକ ନାହିଁ, ସେ ରୋଷେଇ କରି କ'ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ? ତମ ହାତରେ ବଳ ନାହିଁ, ଆମ ଛୁରୀରେ ପିଚ୍ ପିଚ୍ ଧାଡ଼, ବୁଝିଲ? ତ ଏ ଯୋଉ ଖରା ଗରମ ସାଙ୍ଗମାନେ ତ ଜମା ଘର ଭିତରେ ପଶି ବି ହଉନି, ପୁରା ଗରମ ପ୍ରବଳ। ତୁ କ'ଣ ଖାଉଛୁ? ପୁପି ତାର କ'ଣ ନେଇ ପଳେଇ ଆସିଛି ଏଠି ଖାଇବା ପାଇଁ। ଭଙ୍ଗା ହାତ। ତ ଆପଣମାନେ ଭଙ୍ଗା ହାତରେ ଭୋଟ ଦେଇ ପୁପିକୁ ଜୟଯୁକ୍ତ କରାନ୍ତୁ। ଚିଡ଼େଇବି କାହିଁକି? ଏ ବର୍ଷ ରଜଟା ପୁପିର ପୁରା ବେକାର ହେଇଗଲା। କ'ଣ କୋଉଠି ବାନ୍ଧିବ ଡ୍ରେସ୍ଟା? ପୁପିର ରଜରେ ଯୋଉ ଡ୍ରେସ୍ ସବୁ ଆସିଛି, ଆଉ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ତାର ପଳେଇ ଆସିଛି ରଜ ପାଇଁ, ଆଉ ବି ଯଦି ଆସିବ 4ଟା ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଅଛି। ସେ ଡ୍ରେସ୍କୁ ଏଇଠି ବାନ୍ଧିଦେବ, ରବର ମାରିଦେବ। ପ୍ରଥମ ରଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜ, ତ ପଶିବନି ହାତରେ।
ପଶିବ ନା ପଶିବନି। ଏଗୁଡ଼ା ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବହୁତ ଜୋର ଗରମ ହେଉଛି, ତ ଆମେ ଏଇଠିକି ପଳେଇ ଆସୁଛୁ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଟିକେ ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ଏଠି ପାଣି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ରହୁଛି, ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି। ଘରେ ତ ପଶି ହଉନି। ମୋ ଝିଅ ହାତ ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ମାନେ ଭାରି ମନ ଦୁଃଖ। ମୁଁ ସିନା ହସୁଛି ସତ କଥା, କିନ୍ତୁ ଭିତର ମୋ ମନଟା ଭାରି ଦୁଃଖ। ତାପରେ ମୋ ବେକଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ବଙ୍କା ରହୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ବଙ୍କା ରହୁଛି ମୁଁ ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ପବନ ଟିକେ ହେଇଛି ବେକରେ। ଭଲ ହେଇଛି। ହେଇ ବାପାଙ୍କର ହେଇଛି ନା, ଦେଖେ ତୋର ହେଇଛି ନା, ବାପାଙ୍କ ବାଟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେଟା ସତ କଥା କୁହ, ତମର ଏଠି ଗୋଟେ କେମିତି କଳା ଚିହ୍ନ ହେଇଛି? ମୁଁ ବି କହୁଥିଲା ବାପାଙ୍କର ହେଇଛି, ତୋର ହେଇଛି। ମୁଁ ବି ଜାଣି ମୋର ଏଠି ଗୋଟେ ହେଇଛି। ତୋର ହେଇଛି, ବୋଉର ବି ହେଇଛି। କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ? କି ଚେଙ୍କ ଦେଇ ଯାଇଛି ନିଧିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ନା କ'ଣ? ବୋଉର ବି ହେଇଛି। ଫଟୋ ଖାଇଯାଇଛି। ଦେଖି କ'ଣ ଜିନିଷ କ'ଣ ଏଟା ସତରେ? କେଜାଣି ଓହୋ, ଇଏ ଲାଗିଛି କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ? ଏଇ ଯୋଉ କାଲି ଯୋଉ ଯାଇଥିଲ ଭୋଟ ଦବା ପାଇଁ, ଏଇ ବୋଉର ବି ଲାଗିଛି। ବୋଉଙ୍କର ଲାଗିଛି, ମୋର ଲାଗିଛି, ତମ ଲାଗିଛି, ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଆମେ ପଳେଇ ଦେଇଛେ କଉଣିରେ। କେମିତି ହେଇଛି? ଯାହା ବହୁତ ପବନ, ବଢ଼ିଆ ପବନଟା ଏବେ ଆସିଲା। ତ ଟାଇମ୍ ଆସି 4ଟା ବାଜିଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ପବନ ଟୋଟାଲ ଦେଉନଥିଲା, ପୁରା ସ୍ଥିର ଥିଲା। ହଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ତ ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟି ମନେ କରି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି।